प्रिय ख्रीष्ट प्रेमी बंधुगण आपण समस्त को यही द्वादश साधारण कालर रविवार दिनर प्रसंग मुझे प्रकाश करने चाहे। आम जानू गत रविवार अर्थात 11तम साधारण कालर रविवार दिन जीशु निजर शिष्य मान को प्रेरण करुछंदी सेवा कार्य पाई। आज मध्य से सेवा कार्य पाई तांकर शिष्य मान को जेतेबेले से प्रेरण करुछंदी कौन दे से प्रेरण करुछंदी से दौछंदी अधिकार सुस्थ करिया पाई ताहा आमाने सुनिलु गत रविवार दिन। आज दिन रे से निजर शिष्य मान को प्रेरण करुछंदी कौन पाई जे से सुसमाचार प्रचार करिया पाई। सुसमाचार कौन? सुसमाचार रोमियो 1:16 पदरे जे आत्मार परित्राण पाई विश्वासी मानक पाई यह ईश्वरंकर शक्ति। अतएव आत्मार परित्राण पाई शिष्य मानक से पठांती। शिष्य माने केतेबेले सही विषय से माने केतेबेले सही परित्राण विषय प्रचार करिवे किपरि भाव प्रचार करिवे। आमे जाजक माने कैटेकिस्ट माने प्रचार करुछु सुसमाचार, किंतु आमे प्रत्येक को आह्वान करा जाइछि से सुसमाचार प्रचार करिया पई। अर्थात जीशुंकर दया, जीशुंकर प्रेम, जीशुंकर उदारता आमान को साक्ष्य देवा पई पड़ियो। साक्ष्य देवा आ साक्ष्य देवा आमे केतेबेले जेतेबेले ईश्वर से ऊर्ध्वरु शक्ति पाइबा। जहा प्रेरित ग्रंथ 1:8 पदरे लिखा जाए जेतेबेले से ऊर्ध्वरु शक्ति पाइबो सेतेबेले अर्थात ऊर्ध्वरु से आत्मा जेतेबेले आसीबो सेतेबेले शक्ति पाइबो एवं शक्ति पाइले तुमे साक्ष्य देबो। अतएव आम समस्ते साक्ष्य देवा पई प्रभु आज से सुसमाचार को से जीशुंकर दया प्रेम को पहुंचेबा आम प्रत्येक ख्रिस्टियन मानकर आह्वान अटे। प्रिय भाई भौणी माने जेतेबेले जीशु तांकर द्वादश शिष्य मान को पठाउछंती एही तांकर से परित्राणर संदेश प्रचार करिया पई आमान को नितांत आवश्यक कौन? ऊर्ध्वरु शक्ति अर्थात पवित्र आत्मांकर शक्ति। जदि पवित्र आत्मांकर शक्ति न पाइबा आमे पारिबा नाही। तेणु जीशु मते कहउछंती तुमे जेतेबेले प्रचार करिबो जेतेबेले तुमे साक्ष्य देबो आउ सेही समय रे तुम जीवन रे ताड़ना आसीबो, दुख आसीबो, अपमान आसीबो। तुमान जेपरि माथ्यू 10:22 पदरे लेखा अछि जे मोर नाम सकाशे तुमान को समस्ते घृणा करिवे। अर्थात कष्ट, जातना, लज्जा, अपमान यही सब दे आमको गति करिया पड़ियो। पुणी जहन 16:33 पदरे मध्य से कहती देख तुम जीवन रे कष्ट आसीबो किंतु मने रख मु एही साहस धर मु एही संसार को जय करिछि। पुणी द्वितीय तिमोथी 3:12 पदर मध्य से कहती जो माने ख्रीष्टंक सहित धार्मिक जीवन यापन करिया पाई चाहती सेमानक जीवन रे कष्ट आसीबो। अर्थात कष्ट, ताड़ना, निंदा यही सब आसीबो जेतेबेले आमे साक्ष्य देबा, जेतेबेले आमे जीशुंकर ए संदेश को अन्य मानक आगे पहुंचेबा। आमानक जीवन रे दुख आसीबो, कष्ट आसीबो। जेमिति साधु पाउल मध्य कहती फिलिपिय मंडली निकट को 1:29 पदरे फिलिपिय 1:29 पदरे तुमे केवल ख्रीष्टंक ठारे विश्वास करिया पाई नुह किंतु तांको पाई दुख भोग करिया पाई मध्य तुमको सुजोग दिया जाइछि। अर्थात दुख भोग मध्य गोटे सुजोग, केवल विश्वास ना विश्वास पाई दुख भोग, ताड़ना, निंदा, निर्यातना आसीबो। किंतु केमिति आमे एही समय रे आमे कोठो आमे बल पाइबा, कोठो आमे शक्ति पाइबा? तेणु आज जीशु सुसमाचार रे 3 थर से कहउछंती बारंबार भय कर नाही। प्राय आमे जदि बाइबल रे देखिबा विशेष भाव रे सुसमाचार रे एवं पुरातन नियम रे भय कर नाही प्राय 350 रु अधिक प्रभुंकर एही बाणी जे भय कर नाही, भय करिबा नाही। काहेकि भय करिबा नाही? कारण प्रभु आम संगरे अछंती। जेपरि जिसाय 41:10 पदरे कहती जे भय कर नाही
କାରଣ ମୁଁ ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ଅଛି। ନିରାଶା ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମର ଈଶ୍ୱର। ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ମୁଁ ତୁମକୁ ସବଳ କରିବି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧରି ରଖିବି। କି ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍, କେଡ଼େ କନସୋଲେସନ୍, ସାନ୍ତ୍ୱନାର ବାଣୀ ଯେ ଆମେ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଦୂରରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଆମ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ତାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହୁ ଇମ୍ମାନୁଏଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଆମର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଈଶ୍ୱର। ଆମେ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, କାହିଁକି ଆମେ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ? କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମର ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ଆମର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଲେଖା ଅଛି ଗୀତ ସଂହିତା 27:10, ତୁମର ପିତାମାତା ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରନ୍ତି, ତୁମର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଆତ୍ମୀୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ହିଁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ଆମେ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି ଯୋଜନା ଅଛି। ଯେମିତି ଜେରେମିୟ 29:11 ସେ କହନ୍ତି, ତୁମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଯୋଜନା ଅଛି। ଏହି ଯୋଜନା ତୁମର ଧ୍ୱଂସ ପାଇଁ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେବା ପାଇଁ। ଅତଏବ ଆମେ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ଯୋଜନା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସବୁଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ଭୟ କ'ଣ? ସବୁଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ଭୟ କ'ଣ? ଭୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ଏହା ତ ମନୁଷ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫିଲିଂ। ଭୟ ଯେମିତି ଦୁଃଖ ଅଛି, ଭୟ ହେଉଛି, ଖୁସି ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଇମୋସନ୍, ଆବେଗତା। ତେବେ କ'ଣ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୟ? ମୁଁ ଭାବେ ହୁଏତ ଆମେ ଭାବୁଥିବା କେତେଜଣ ମରଣ ଭୟ, କେତେଜଣ ତ ସାପ ଦେଖିଲେ ଭୟ କରୁଛୁ, କେତେଜଣ ତ ଅସରପା ଦେଖିଲେ ଭୟ କରୁଛୁ, କେତେଜଣ ବେଙ୍ଗ ଦେଖିଲେ ଭୟ କରୁଛୁ, କେତେଜଣ ରକ୍ତ ଦେଖିଲେ ଭୟ କରୁଛୁ, କେତେଜଣ ଆମେ ଉଚ୍ଚା ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଲେ ଫୋବିଆ ବୋଲି କହନ୍ତି, ହାଇଟ୍ ଫୋବିଆ, ଉଚ୍ଚ ଜାଗାରୁ ଡେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭୟ ଅଛି। କେତେଜଣଙ୍କର ତ ଭୟ ଥିବ ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଉଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ହରେଇବେ ଭୟ ଅଛି। କାଳେ ମୋର ନିଜର ଅତି ପ୍ରିୟ ଚାଲିଗଲେ, ଏଇ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଭୟ ଅଛି ହୁଏତ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବେ, କାଳେ ସେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କରିବ, କାଳେ ସେ ଛାଡ଼ିଦିବ। ଭୟ ଥିବ ମଧ୍ୟ ଚାକିରିର ବସ୍ ଉପରେ, ମୋତେ ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ଭୟ, ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି ଭୟ, ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି ଭୟ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭୟରେ ଆମେ ବାନ୍ଧି ରହିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଭୟ କର ନାହିଁ। କାରଣ ଯିଏ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ରହିବେ, ଯିଏ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିବେ, ସେ କେବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେବେ, ସେଇଠୁ ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ ସାହସ ଦେବେ। କାରଣ ଏଇଟା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ସାହସ ସେ ଦେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ। ଅତଏବ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେକୌଣସି ଭୟ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ସେ ପଠାଉଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଯିଏ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତି, ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ, ମୋର ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ହୁଏତ ଅନେକ ଥର ମୁଁ କହିଥିବି, ଭୟ ମୋର ବହୁତ ଥିଲା ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା ପାଇଁ, ଭୟ ଥିଲା ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚଲେଇ ପାରୁନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦିନେ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ବାଇବେଲ ଖୋଲିଲି, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଆସିଲା, ତାହା ହେଲା 2 ତିମୋଥୀ 1:6-7 2 ତିମୋଥୀ 1:6-7 ଲେଖା ଅଛି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭୟାଳୁ ଆତ୍ମା ଦେଇନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭୀରୁତାର ଆତ୍ମା ଦେଇନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଛି ଶକ୍ତିର ଆତ୍ମା, ସାହସର ଆତ୍ମା, ଆତ୍ମସଂଯମର ଆତ୍ମା ଏବଂ ପ୍ରେମର ଆତ୍ମା। ମୁଁ ତୁମକୁ ଭୀରୁତାର ଆତ୍ମା ଦେଇନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, এই ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ମୁଁ କ୍ଲେମ୍ କଲି, ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ବା ନ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହି ବାକ୍ୟ ପାଇଲି, ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ଯେଉଁ ମୋଟର ସାଇକେଲ ବା ବୁଲେଟ୍, ମୁଁ ତ ସାଇକେଲ ଜାଣୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେହି ବୁଲେଟ୍ ଯେଉଁଟା ପ୍ରାୟ ମାସଟିଏ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଜରେ ରଖୁଥାଏ, କାଢ଼ୁଥାଏ, ରଖୁଥାଏ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାରୁଥାଏ, କେବଳ ସେତିକି ଆଗା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ବାକ୍ୟ ପାଇଲି, ମୁଁ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ କ୍ଲେମ୍ କଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ, ଆଉ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଅଛି,
এই ବାକ୍ୟ ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ଆଉ ଏହା ମୁଁ ଗଲି, ମୋର କ'ଣ ଭୟ ଅଛି ମୁଁ ଭାବିଲି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୟ। କାରଣ ଏମିତି ମିଶନକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଠି ମୋତେ 50 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଠି ମରୁଡ଼ି ଆସିଛି, ଯାଇକି ବନ୍ଧ ଖୋଳିବା, କୂଅ ଖୋଳିବା, ବାଲଗାର ତେଲ ଏସବୁ ବାଣ୍ଟିବା, এই ପ୍ରକାର 50-60 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି ବା ଯିବି? ମୁଁ ଅସହାୟ ହେଇଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଆତ୍ମା ଆସିଲା, ମୁଁ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ କଲି ଏବଂ ଯାଇ ସେଇ ଦିନ ଯେ ବାକ୍ୟ ପାଇଲା ପରେ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ମୋଠାରେ ଭୟ ନଥିଲା, ଆଉ ମୋଠାରେ ସମସ୍ତ ଭୟ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇଦିନ ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବୁଲେଇଲି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, 300-400 କିଲୋମିଟର ମୋଠାରେ ଆଉ ଭୟ ନଥିଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, ଏହା ହେଉଛି ମୋର ଜୀବନ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ତେବେ ଆଜି ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା, ଆମେ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଯୀଶୁ ମୋତେ ପଠାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା, ଆଉ ସେଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଶକ୍ତି ପାଇବା, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରସାର ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।